आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आम आदमी पार्टी की भूख हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के एसए विंग की तरफ से स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पूरे राज्य में कैप्टन सरकार के खिलाफ अगले 7 दिनों के लिए प्रदर्शन कर भूख हड़ताल शुरू की गई है। जिक्र योग है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में उनके मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर बच्चों के वजीफे हड़पने का आरोप है। इस मौके आम आदमी पार्टी पंजाब के सह इंचार्ज राघव चड्ढा, पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा, सीनियर नेता सुरिंदर फरिश्ता समेत अनेक नेता लुधियाना एसए विंग यूनिट को प्रेरित और समर्थन करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। इस मौके हरपाल सिंह चीमा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। देखो, ये पार्टी के बल वास्ते नहीं किया जा रहा। ये ਜਿਹੜੇ पंजाब के दबे कुचले लोग है, SC ST ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 66 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ SC ST ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਪਚਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ SC ST ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵजीफे खाते हैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇ। कैमरामैन जसविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। देश में दुधारू पशुओं की दूध देने की समर्थता बढ़ाने और उत्तम नस्ल के पशुओं की गिनती बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम में गायों और भैंसों की नस्लों को बढ़ाने के लिए कुछ तकनीकों का जिक्र किया गया। इन तकनीकों द्वारा न केवल दूध की पैदावार बढ़ेगी बल्कि उत्तम नस्ल के पशुओं की पैदावार भी होगी, जिससे दूध की पैदावार की लागत कम होंगे और साथ ही पशुओं की कीमतें भी बढ़ेगी। यह प्रोग्राम भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विकास विभाग की तरफ से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा करवाया गया। इस मौके गढ़वासु लुधियाना के डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह गिल, डायरेक्टर खोज, डॉक्टर नरेंद्र सिंह एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माहिर और मिल्क प्लांट के जनरल मैनेजर आदि कई अफसर भी शामिल थे। इस प्रोग्राम को लागू करने का भारत सरकार वालों मुख्य मकसद ये है कि जिहड़ी गाइयां ते मझां दी जिहड़ी ब्रीड है उन्होंने इंप्रूव करने वास्ते तेजी नाल किवें काम किया जा सकता है। इहदे विच आर्टिफिशियल इंसैमिनेशन तो उपर उठ के जिहड़ा एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिहड़ा भरूण ट्रांसफर टैक्नोलॉजी वरती जानी है, और वो भी सैक्सड सीमन के राही, यानी कि जिहड़ी इहदे तो जिहड़े बच्चे कट्टियां ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ पैदा होणियां ਉਹ 90% फीमेल हो। तो ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ 90% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਡਰ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਔਰ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਲ ਦਾ ਸੀਮਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਐਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਓਵੋਸਾਈਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। तो ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੀ ਬਰੀਡ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੱਧਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਧੂਗਾ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟੂਗੀ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ।
ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ NDDB ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ NDDB ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਨਾ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪੜਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ 5 ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ, ਫਿਰ ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ज़्यादा लोगों तक ये गल पहुँचूगी तो उन्होंने भी इंटरेस्ट पैदा हो। कैमरामैन विकास के साथ नलिनी की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी ने आज लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ बटाला में धरना प्रदर्शन किया। बटाला की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए बसपा ने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला जलाकर रोष प्रदर्शन किया। बटाला के जालंधर रोड पर एक पार्क में गुरदासपुर जिले में बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक विशेष बैठक की गई, जिसमें सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के दिए गए बयान की कड़ी निंदा की गई। बसपा गुरदासपुर संसद प्रभारी बलविंदर सिंह और बसपा नेता अधिवक्ता थोडू राम ने कहा कि रवनीत बिट्टू के बयान से पता चलता है कि उनकी मानसिकता खराब है। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਫੂਕਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਖਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ प्रदर्शन किया। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों को भगवान ने गरीबी से मारा होता है, उनकी मदद के लिए लोग हमेशा तैयार रहते। ज्यादातर लोग इसका फायदा उठाते हैं और विकलांग होने के बहाने भीख मांगने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शरीर में प्राकृतिक दोष होने के बावजूद भी मेहनत और हिम्मत के धनी होते हैं और अपने शरीर में प्राकृतिक दोष होने के बावजूद किसी की दया नहीं लेते, लेकिन भगवान द्वारा उनमें पाए जाने वाले गुण से ही कमाई का साधन बनाते हैं। ऐसा ही एक गुरसिक जोड़ा गुरदासपुर के गिलहरी गांव का रहने वाला है। जन्म से ही अंधे होने के बावजूद उन्होंने कीर्तन, तबला और हारमोनियम सीखा और आज भी वह गुरसिक पति पत्नी गुरु के घर और धार्मिक कार्यों में कीर्तन कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये परिवार जी गुरसिखी नाल ओत-पोत है, बड़ी बख्शिश है ना, ते दोनों जी जड़े ने बड़े प्यार नाल कीर्तन करते हैं। सारे इलाके वाले इन्हां नूं बहुत प्यार करते हैं। ये जदों भी कोई समागम हुंदा उस तो बाद गुरुद्वारा टाली साहब दे विच भावें जिद्दां मर्जी वड्डा समागम होवे, ये 5 मिनट बाद विच जरूर कीर्तन करदे, दिलों भेज के करते हैं। सारे इलाके दे लोग जिहड़े ने इन्हां नूं प्रेम नाल भेज के कीर्तन करदे होयां दी एक ब्लाइंड ने, इस करके इन्हां दी मदद करदे। असी साडा तां ये सुपना है कि ये गुरुद्वारा टाली साहब जिहड़ा
ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ABC ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਰਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਦਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 700-800 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਰਮਾਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ, 5-7 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਇਹ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। 15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਸੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ 50-60,000 ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਲੱਸ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੌਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਫਲੱਸ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। गुरु कृपा करे, रहमत बख्शिश करे। गुरदासपुर से जतिंदर कुडल की रिपोर्ट। जिला गुरदासपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से काला दिन मनाया गया और एसडीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का मांग पत्र दिया गया। डॉक्टरों की तरफ से पहले बटाला क्लब में प्रेस वार्ता की गई और बाद में एसडीएम को मांग पत्र दिया गया। डॉक्टर गुरमीत छीना, डॉक्टर संजीव भल्ला और रविंद्र सिंह ने कहा कि कोविड चल रहा है और डॉक्टरों की तरफ से अपनी पूरी तनदेही के साथ लोगों की सेवा की जा रही है, लेकिन बाबा रामदेव की तरफ से दिया गया बयान डॉक्टरों का मनोबल तोड़ रहा है। बाबा रामदेव की तरफ से दिए गए बयान को लेकर डॉक्टरों में रोष पाया जा रहा है और इसके चलते एसडीएम को मांग पत्र दिया गया कि बाबा रामदेव पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि बाबा रामदेव लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने पर गुमराह कर रहा है। इसके चलते एसडीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का मांग पत्र दिया गया है। मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह छीना, HS छीना हॉस्पिटल बटाला रूपनगर, बतौर प्रधान IMA बटाला मैं ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ IMA ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੇ ਪਰ ਮਨਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ IMA ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਡਾਕਟਰ ਕਲਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਭੱਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਦੀਪ, ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਵ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3-4 ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਇਹਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੇ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉतना ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੇ ਬਚਾਈ है ਇੰਨੀ दुनिया। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। गुरदासपुर के कस्बा काहनूवान का संदीप ठाकुर अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए पुर्तगाल में गया था, परंतु किसी को नहीं पता था कि संदीप कभी भारत अपने घर वापस नहीं आएगा। संदीप की पुर्तगाल में अचानक मौत ने परिवार के हौसले को गिरा दिया। आज गुरदासपुर के सांसद सनी देओल के यत्नों द्वारा संदीप की मृतक देह उसके घर कस्बा काहनूवान पहुंची और उसका अंतिम संस्कार किया गया। गुरदासपुर के कस्बा काहनूवान का संदीप अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए करीब 2 साल पहले पुर्तगाल गया था। संदीप को कुछ महीने पहले ही पुर्तगाल की सिटीजनशिप मिली थी। मृतक के चाचा ने बताया कि संदीप जिनके पास काम करता था, उनका फोन 5 जून को आया कि संदीप की हालत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, परंतु संदीप की जान बचाई ना जा सकी। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਯਕਦਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਜੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਵਾ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਅਟੈਕ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा जमैथा में गोमती नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने परियोजना निदेशक जेपी गुप्ता को कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मजदूरों की संख्या बढ़ाकर कार्य को शीघ्रतापूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि तय सीमा में पुल का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। जौनपुर से रविंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए और धार्मिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। जय जिनेंद्र।